હેલો, ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે યુનિટ 2માં પેજ નંબર 17 ઉપર આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ પ્રશ્નોના જવાબ જોઈશું. તો હુ કેન લાસ્ટ લોંગર વિધાઉટ વોટર ધેન અ કેમલ? તો જવાબમાં થશે અ રેટ કેન લાસ્ટ લોંગર વિધાઉટ વોટર ધેન અ કેમલ. હુ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ કેટ ઇન ધ વર્લ્ડ? તો ધ સાઇબેરિયન ટાઈગર ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ કેટ ઇન ધ વર્લ્ડ. Who is the fastest mammal? How? The dolphin is the fastest mammal. It can swim up to 56 km per hour. Who can clean its ear with 21-inch long tongue? The giraffe can clean its ear with its 21-inch long tongue. Who can play magic trick? The clown play magic tricks. What is chimpanzee? The chimpanzee is a manager. Where are Alka, her friends Sabana and Yuvraj going? So they are going visit to a circus. What can Appu do? So Appu can count up to 10 and tell us. What can parrot do? So parrot can imitate any voice easily. Who is a funny man? So a clown is a funny man. What can cat do? So cat roll over the ball along with the music. What can the tiger do? So the tiger can jump through a burning ring. What are elephants doing there? The elephants are practicing for the show. Who is calling manager? The ringmaster is calling manager. Who can run 18 kilometers per hour? The lion can run 80 kilometers per hour. Who can eat a lot of food at a time? The camel can eat a lot of food at a time. Who can run fast in the desert? The camel can run fast in a desert. Who eats leaves? The camel eats leaves. નીચે પેરેગ્રાફ છે, ઉપર આપેલા શબ્દોમાંથી શોધીને લખવાના છે. તો લાસ્ટ સન્ડે અલ્કા and her friends went to the circus. They met the manager there. The manager showed them various animals and birds. All of them and her friends saw Appu. It counted the ball. The elephants were practicing for show. Everything was very exciting. Alka and her friends were happy. At the end, they found that the manager was a chimpanzee. ત્યારબાદ જોઈએ આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ. વાય ડઝ ધ હોટ સન નોટ બર્ન્સ કેમલ્સ ફીટ્સ? So because its feet are thick and padded. What cannot hurt the camel's feet? So the hot sun does not burn the camel's feet. Where can the camel store water? So the camel can store water in its stomach. Where can the camel store food? So the camel can store food in its hump. How can camel eat? The camel can eat a lot of food at one time. What does camel eat in a desert? So a camel eats leaves and thorny bushes in a desert. What cannot disturb the camel? The thorns cannot disturb the camel. Why does lion not go with camel to the desert? So because it can't walk on burning sand, it can't store food and water and can't eat thorns. નીચે શબ્દો જોઈએ તો શબ્દોને પૂરા કરવાના છે. તો હમ, સ્ટમક, ફીટ, સેન્ડ, પ્રિક અને થોર્ન્સ. આપેલ પેરેગ્રાફમાંથી વાક્યોને કેમલના વાક્યો કેમલમાં લખવાના છે, લાયનના વાક્યો લાયનમાં લખવાના છે. તો હેઝ થિક પેટ્સ, કેન સ્ટોર વોટર ફોર 2 weeks, ડઝ નોટ ઇટ એવરી ડે. લાયનમાં જોઈએ તો થોર્ન્સ કેન નોટ પ્રિક ઇટ, નીડ્સ વોટર એવરી ડે. કેન નોટ ઇટ thorny food, can run 18 kilometers an hour. King of the forest also has pads in feet. Answer the question with yes or no. Yes no માં આન્સર આપવાના છે. તો can the camel store food in stomach? તો no. Can the camel walk easily on the hot sand? તો yes. Are there thorny bushes in the desert? તો yes. Can the lion drink 200 bottles of water at a time? To no. Is lion ready to go with the camel? To no. Lion is the king of the forest. To true. Lion can live without water for a week. To false. Camel has a big stomach. To true. Camel can store food in its hump. To true. Lion can eat leaves. To false. Lion's feet are padded. To false. Answer this question in 1 or 2 words. 1-2 શબ્દોમાં જવાબ આપવાના છે. તો who can eat a lot of food at a time? તો camel. What cannot hurt the camel's feet? તો hot sand.
Who can run fast in a desert? તો camel. What cannot disturb the camel? તો thorns. Where can the camel store water? તો stomach. નીચે એક્ટિવિટી 6માં એક્ઝામ્પલમાં આપ્યા પ્રમાણે રિક્વેસ્ટ દર્શાવતા વાક્યો લખવાના છે. તો પહેલાંનું થશે તુષારભાઈ વિલ યુ પ્લીઝ ક્યોર માય ટૂથએચ. બીજાનું થશે પરેશ અંકલ વિલ યુ પ્લીઝ મેક ફર્નિચર. ત્રીજાનું થશે મોહનભાઈ વિલ યુ પ્લીઝ રિપેર ઇલેક્ટ્રિક આઇટમ્સ. ચોથાનું થશે રામુ અંકલ વિલ યુ પ્લીઝ બિલ્ડ વોલ્સ. પાંચમાનું થશે રાહુલ અંકલ વિલ યુ પ્લીઝ કટ હેર. છઠ્ઠાનું થશે કિશન અંકલ વિલ યુ પ્લીઝ ટીચ લેસન. સાતમાનું થશે મહેશભાઈ વિલ યુ પ્લીઝ પ્લમ ફાર્મ. આઠમાનું થશે ગીતા આંટી વિલ યુ પ્લીઝ સેલ ફ્રૂટ. ત્યારબાદ એક્ટિવિટી 8માં જોઈએ તો જે બે શબ્દો બોલવામાં ઉચ્ચાર સરખા લાગતા હોય એવા બે શબ્દો નીચે લીટી કરવાની છે. તો પહેલામાં આઈ અને ઈવાય આઈ. બીજા વાક્યમાં બીવાય બાય અને બીવાય બાય. ત્રીજામાં ઓ યુ આર અવર અને એચ ઓ યુ આર અવર. ચોથામાં એટ અને એટ. પાંચમામાં સી અને સી. છઠ્ઠામાં ટુ અને ટુ. સાતમામાં હિયર અને હિયર. આઠમામાં નોટ અને કેન નોટ. નવમામાં વીક અને વીક. દસમામાં સન અને સન. 11માં રાઇટ અને રાઇટ. નીચે આપેલા વાક્યો વાંચો, સાચા કે ખોટા તે જણાવો. ખોટા વાક્યો સુધારીને ફરીથી લખવાના છે. તો એમાં જોઈએ તો મોહન ઇઝ વેરી વીક ઇન હિઝ સ્ટડીઝ. તો ટ્રુ. વી સો ધ સી એટ વેરાવળ એટ સન્ડે. તો ટ્રુ. વી સી. માય હેન્ડ્સ આર વીક. તો વીક નહીં આવે પણ માય હેન્ડ્સ આર WEAK વીક. સી યુ અગેન હર્ષ બાય બાય. તો ટ્રુ. વી કેન હિયર નોઇસ ઓફ ક્રાઉડ. તો HERનું થશે HER. સુનિતા એન્ડ અનિતા ઇટ ફૂડ. તો ઇટનું થશે EAT. આઈ નો ઇંગ્લિશ. તો નોનું થશે KNOW. આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ માય ચિલ્ડ્રન. તો ટ્રુ. અવર બ્રેકફાસ્ટ વોઝ નોટ રેડી ઇન ધ મોર્નિંગ. તો HOURનું થશે OUR. વી સી અ બટરફ્લાય ઇન ધ ગાર્ડન. તો ટ્રુ. વી વેર હિયર ઇન ધ ગાર્ડન લાસ્ટ વીક. તો HERનું થશે HERE. આઈ નોટ ઓફ ધ રોપ ઇઝ સ્ટ્રોંગ. કટ ઇટ. તો ટ્રુ. આઈ વિલ કમ્પ્લીટ હોમવર્ક ઇન ધ નેક્સ્ટ વીક. તો ટ્રુ. ધેર વેર 8 ફૂડ બુક્સ ઓન ધ ટેબલ. તો 8નું થશે 8. મોહન ate all the oranges. તો 8નું થશે ATE. There were only 2 students on the playground. તો ટ્રુ. નીચેની એક્ટિવિટી છે એ ક્લાસરૂમ એક્ટિવિટી છે. રાઇટ 5 સેન્ટેન્સીસ અબાઉટ મ્યુઝિક મેન. વિશે 5 વાક્યો લખવાના છે. તો હી કમ્સ ફ્રોમ ફાર અવે. હી પ્લેઝ ધ પિયાનો. હી પ્લેઝ ધ બિગ ડ્રમ. હી ઇઝ અ મ્યુઝિક મેન. હી કેન પ્લે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. સાચા શબ્દો નીચે લીટી કરવાની છે. તો TONGUE ટંગ. HAMMER હેમર. CROCODILE ક્રોકોડાઇલ. PEBBLE પેબલ. PRINCI PL એટલે કે પ્રિન્સિપલ. નીચે પ્રશ્નો વાક્યો બનાવવાના છે. તો પહેલું બનશે વેર ડીડ અભય લીવ. બીજું બનશે વુ વોઝ વોકિંગ ઓન ધ ફૂટપાથ. ત્રીજું બનશે કેન કેમલ સ્ટોર વોટર ફોર 2 weeks. ચોથું બનશે હાઉ ફાર રન અ કેમલ ઇન એન અવર. પાંચમું બનશે વેન ડીડ અલકા એન્ડ હર ફ્રેન્ડ્સ ગો ટુ ધ સર્કસ. નીચે જોઈએ તો શબ્દોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવીને સાચા વાક્યો બનાવવાના છે. તો બનશે યાસ્મીન એન્ડ લીલા સ્લેપ્ટ ઇન ધ કાર્ટ. પાયલ આસ્ક નીલા ટુ હર હેલ્પ. ત્રીજું બનશે ધ રેસ વોઝ રિયલી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ચોથું બનશે આઈ વિલ વોક ફોર 100 meters. પાંચમું બનશે ધીસ એગ વિલ મેક મી રીચ. ત્યારબાદ જોઈએ ઓપોઝિટ વર્ડની અંદર. તો ક્લીનનું ડર્ટી, ડેનું નાઇટ, હોટનું કોલ્ડ, ટ્રુનું ફોલ્સ, હિયરનું ધેર, લોંગનું શોર્ટ, યસનું નો, વીકનું સ્ટ્રોંગ, કિંગનું ક્વીન, ફારનું નિયર, ફ્રેન્ડનું એનિમી, વાઇલ્ડનું ટેમ, બિગનું સ્મોલ, ગુડનું બેડ, મોર્નિંગનું ઇવનિંગ. ઉપર પેરેગ્રાફ ઉપરથી પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. તો હાઉ ઇઝ અપા. તો અપા ઇઝ અ પ્રીટી ચાઇલ્ડ. વોટ આર અનિલભાઈ એન્ડ લતાબેન. તો અનિલભાઈ એન્ડ લતાબેન આર અપાસ પેરેન્ટ્સ. વોટ ઇઝ અનિલભાઈ ડુઈંગ ઓન સન્ડે. તો અનિલભાઈ ઇઝ વોટરિંગ ધ પ્લાન્ટ્સ ઓન સન્ડે.
વોટ ઇઝ કમલા? વોટ ઇઝ સી ડુઈંગ? તો કમલા ઇઝ ધેર મેડ સર્વન્ટ, સી ઇઝ કુકિંગ. નીચે ડાયલોગ લખવાનો છે, તો આપણે ડાયલોગ પણ કમ્પ્લીટ કર્યો છે. રવિ સેડ, મમ્મી ગીવ મી અ કેરેટ પ્લીઝ. મમ્મી સેડ, હિયર યુ આર, ટેક ધીસ બિગ કેરટ. Ravi said, thank you, mummy. This carrot is big and red. It's sweet too. What is this, mummy? Mummy said, it is a cauliflower. Ravi said, and what is that? Mummy said, it is a cabbage. ત્યારબાદ જોઈએ તો નીચે અલગ અલગ વિદ્યાર્થીઓના માર્ક્સ દર્શાવેલા છે. જે 400માંથી આવેલા માર્ક્સ છે, 391, 385 એ બધા. તો એના પરથી પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. તો હુ ગોટ ફર્સ્ટ રેન્ક? હાઉ મેની રેન્ક ડીડ સી અથવા તો હી ગેટ? તો મેકવાન કિરણ પી ગોટ ફર્સ્ટ રેન્ક વિથ 391 માર્ક્સ. હાઉ મેની નંબર્સ ઓફ ધ રેન્કર્સ આર ગિવન ઇન ધ લિસ્ટ? નેમ ધેમ. તો દેર આર 5 નંબર ઓફ ધ રેન્કર્સ: કિરણ, ઓમ, રિતિક, ધવલ એન્ડ સુજાતા. How much difference between the first ranker and the last ranker? So the difference is 15 marks. Where do they study? So they study at વંશિકા વિદ્યાલય ડાકોર. નીચે ચિત્ર ઉપરથી વર્ણન કરવાનું છે. તો ચિત્ર જે છે એક પ્રકારનું દરિયા કિનારે જેવું લાગે છે, કારણ કે નારિયેળી છે, બીચ ઉપર ઊંટ ફરતા હોય છે, તંબુ પણ છે. આ રણનું તો ચિત્ર ના હોઈ શકે, કારણ કે ત્યાં નારિયેળી હોય નહીં. તો ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર લાઇક અ seashore. There is a shining moon, there is a coconut tree, there is a tent, there is a camel, there are stars. I like this picture. ઓકે, તો અહીંયા આપણે યુનિટ 2 કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ગુડ બાય એન્ડ ટેક કેર. તમને PDF મોકલવામાં આવશે, એમાંથી તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખીને કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. ગુડ બાય એન્ડ ટેક કેર.